Anybody having a problem of concentration or focusing or anything like that? What can you do about it? So you do everything, but the problem is you are not happy with your concentration, you are not happy with your focus. So what can you do about it? Because till then you are not going to get satisfaction. So forget your worldly desires diminishing and all those results you won't get till you don't even enjoy and you are not even satisfied in your practice. તમને જોઈએ તો એક ટીપ આપી દઉં. You need a strong purpose. Vajah. A strong reason to do what you are doing. So when you sit for meditation now, first ask yourself, what is your purpose of doing? When you sit for bhakti, if your purpose is just finishing a ritual because you have taken a niyam, a vow, તમને આવશે જ નહીં, હું જ કહી દઉં. This is nothing. This is no purpose. Forget the strength of purpose. One strong reason you need to do it. One strong reason. Maulik, will you drink your urine? Obviously, you took a lot of time saying no, but it is obvious nobody will drink. But now imagine you are in the desert, Rajasthan, and બે ત્રણ દિવસથી ખાવાનું મળ્યું નથી, પાણી મળ્યું નથી, scorching heat, હોઠ સુકાઈ ગયા છે, એકાદ ડ્રોપ બી જો નહીં મળે તો યુલ ડાય. અને એ વખતે યુરિનનું એક ગ્લાસ તારી સામે હોય તો તું પીએ કે ના પીએ? Why? One strong reason you have to drink. There are several reasons not to drink. Vasave, etc. But one strong reason you had, कि आ नहीं लव तो I won't survive. And that made you drink even urine. So one strong reason is needed, which turns into a burning desire. You may have 99 reasons to get distracted. You need only one strong reason to get focused. 99 reasons તમારો હોય, તમને બધાને કાંઈ ને કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ તો હશે જ. So you have so many responsibilities, વગેરે વગેરે. But if you have that one strong reason, in 99 ઉપર તમારું ફોકસ નહીં જાય and your focus will be on what you have decided to do. Again, one strong reason. Just ask yourself today, આટલું જ કરો આખા દિવસમાં. તું સેવા કરે કે ધ્યાન કરે કે ભક્તિ કરે કે વાંચન કરે. Do you have a reason and a strong reason to do it? કૃપાલુદેવે આ જ ચીજ માટે એક શબ્દ આપ્યો, મુમુક્ષુતા. તમને મુક્તિ અનુભવી છે કે મુક્તિ જોઈએ છે બીજા ભાવમાં? તમને આ ભાવમાં તમારા દોષોથી, વિકારોથી, તમારા સંસ્કારોથી, તમારી હેબિટ્સથી, હેબિચ્યુઅલ ટેન્ડન્સીસથી છુટકારો જોઈએ છે અને એ જોવો છે. So this yes won't do anything. It should be a very, very strong reason to do. નહીં તો નાની નાની મજાઓ વચમાં આવ્યા કરશે which will defocus you. See, you have been shouting તમારા છોકરાઓને કે ટીવી નહીં જો, આ નહીં કર, ફ્રેન્ડ સાથે વાત નહીં કર, ફોકસ ઓન યોર. બટ they don't have a strong reason. Why would Aryan do? He knows કે છેલ્લે મારા બાપનો બિઝનેસ તો છે ને. If I don't do well, મને કંઈક સારું જોબ બોબ નહીં મળે તો મારો બાપનો ધંધો. He doesn't have a strong reason. Why should he? See, there were આપણે ઇન્ડિયામાં કોલેજિયન્સ કહેવાય, ત્યાં ઇંગ્લેન્ડમાં ના કહે એવી રીતે, પણ યુ 4-5 જણ. સો યર્સ બેક સેન્ડવિચ ખાવા માટે બહાર નીકળતા, હવે ડ્રગ્સ લેવા માટે બહાર નીકળતા હોય. દે બંક ક્લાસીસ, આલ્કોહોલ લેતા હતા, સિગરેટ સ્મોક કરતા હતા અને ટાઈમ પાસ કરતા હતા. એક દિવસે 4-5 છોકરાઓમાં ડિસ્કશન થયું તો કે આપણે આવી રીતે કરશું. એક જણાએ પૂછ્યું, આપણે આવી રીતે કરશું તો વી માઇટ નોટ ક્લિયર આર એક્ઝામ્સ.
એટલે એક બીજો છોકરો બોલ્યો કે ઠીક છે, ઇફ આઈ ડોન્ટ ક્લિયર તો મારો બાપનો તો આ બિઝનેસ છે અને હું એમાં સેટ થઈ જઈશ. બીજાએ પણ કીધું કે મારા બાપનો પણ આનો ફાર્માસ્યુટિકલ્સનો બિઝનેસ છે. એમાં એક છોકરાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે મારા બાપનો તો કોઈ બિઝનેસ નથી, તો હું ફેલ થઈશ તો શું કરીશ? This one thought gave him a strong reason to study, which turned into a burning desire, passion, and he topped. See, one thought કે હું શું કરીશ, બીજા બધા તો સેટ થઈ જશે. This one thought, અને પેલી મજા means temporary pleasure, permanent pain. જો એ ફેલ થાત તો ટેમ્પરરી 1 વર્ષનું એને સુખ મળ્યું અને આખી જિંદગીનું એને દુઃખ મળતું. દેટ ઇઝ કોલ્ડ મજા. એ મજા ઉપર એ ફોકસ્ડ હતો. વન થોટ એન્ડ વન સ્ટ્રોંગ રીઝન ટુ સ્ટડી એન્ડ હી કુડ ડુ ઇટ. સો ટિલ યુ ડોન્ટ હેવ અ સ્ટ્રોંગ રીઝન, till you don't give your kids a strong reason, don't expect them to be focused at all. See, every time it is not punishment for them, but you need to give them a strong reason. કોઈને દારૂની આદત હોય, પહેલાં દુઃખમાં શરૂ થાય, you can't handle stress. એટલે તમને એમ થાય કે this is the only way, at least I can forget for some time and live in peace. એટલે દુઃખમાં શરૂ થાય, સુખમાં ચાલુ રહે. હવે ચાલો તમને દારૂની લત લાગેલી જ છે, તમારે છોડવું છે, તો હું ઉપાય બતાડું. યુ નીડ અ સ્ટ્રોંગ રીઝન ટુ લીવ ઇટ. ઇન્ડલ્જિંગ ઇન સેક્સ, આખો દિવસ શું કહેવાય ઇન્ટરનેટ એના ઉપર, યુ વોન્ટ ટુ કમ આઉટ, યુ નીડ અ સ્ટ્રોંગ રીઝન ટુ લીવ ઇટ. યુ નીડ અ હાયર પર્પઝ ટુ લીવ ઇટ. તમે 1000 નિયમો લો અને કરોડ પ્રાયશ્ચિત લો, તમારું નહીં છૂટે. ગમે તેટલું તમે પરમાત્માના કૃપાથી તમારી જાતને બ્લેકમેલ કરો, નહીં થાય. 2 દિવસ થશે, ત્રીજા દિવસે જેવા હતા. બટ યુ નીડ not only strong, one strong reason to live it. Means you need to have higher purpose. એના વિના ન દારૂની, ન સેક્સની, ન ફૂડ હેબિટ્સની, કે ન આલસ ને પ્રમાદ કે સ્લીપ કે જે તમારો પ્રોબ્લેમ હોય, યુ નીડ વન સ્ટ્રોંગ. હી ટોટ મી, હી લર્ન ધેટ દેર કે એક જ ચીજ રિપીટ કરાવ્યા કરવાની પબ્લિક પાસે, તો એ લોકોના સબકોન્શિયસમાં ચાલી જાય. સો મેં ઓલરેડી 5 વાર તો તમારા મોઢે બોલાવી. હવે ઘરે જઈને યુ વિલ બી સેઇંગ વન સ્ટ્રોંગ રીઝન. સો આઈ વોઝ ટોકિંગ ઇન બર્મિંગહામ, તો આઈ ટુ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ દેર. સો બિકોઝ બધા પંજાબીઝ જ હતા, પંજાબી જૈન, વર્ષોના પંજાબથી નીકળેલા. સો they wouldn't understand one word of Gujarati. So I said, see, Jainism is the art of loving, art of living, and art of leaving. All 3 L. Art of loving, art of living, and art of leaving also. કેમ મરવાનું એ બી બતાડે, કેમ જીવવાનું બી, અને કેમ પ્રેમ કરવું. You know what is it? I am not a science student. હું તો BA, MA, PhD છું. એટલે I used to hate science and I used to hate people who love science. Especially physics. Though now I'm into metaphysics only, that is another thing. So, but that much I know that there is a difference between hypothesis, theory and law. Hypothesis છે, એ પરિકલ્પના છે, not yet proved. થિયરી છે કે લો છે. જે વાત હંમેશા બને ને, વિધાઉટ એની એક્સેપ્શન, ઇઝ કન્સિડર્ડ અ લો. મોસ્ટલી બને ને તો ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ થિયરી. તમે એવો કોઈ લો બનાવી શકો કે હું દારૂ પીશ એટલે હું સુખી થઈશ જ, હું સ્ત્રી સંગ કરીશ એટલે હું સુખી થઈશ જ? થયા હશો તમે, પણ સમટાઈમ્સ એની જ હોશમાં ને હોશમાં પરણ્યા કે હવે ઓલવેઝ રે આ સુખ, એન્ડ યુ રિયલાઇઝ યોર ફેસીસ ટેલ મી. તો ઓલવેઝ ના હોય તો એ લો બની શકે નહીં. મોસ્ટલી હોય તો પણ થિયરી બને. અને કોક વાર થાય ને કોક વાર ન થાય
આ તો અંધવિશ્વાસ કહેવાય, હાઇપોથેસિસ જ કહેવાય. નાઉ ટેલ મી, પરમાં સુખ છે, તમે માનો છો તો પણ પરમાં જાઓ છો, કારણ કે હજી તમારો એ લોની મિથ્યા માન્યતા તૂટી નથી. પૈસો આવશે તો હું સુખી થઈશ જ, આમ થશે તો આમ થશે, એ જે લો બનાવ્યું છે એન્ડ યુ આર એક્સપિરિયન્સિંગ ઇન યોર લાઈફ કે ઇટ્સ નોટ હેપનિંગ એવરી ટાઈમ. અરે જરાક તમારી તબિયત તમને ખરાબ હશે ને તો તમને કોઈ ચીજ ગમશે નહીં, તમને પિઝા યાદ નહીં આવે, પેલું નહીં આવે, કશું જ નહીં. સો વોટ આર યુ લેકિંગ? દેટ વન સ્ટ્રોંગ રીઝન. હવે ખાલી આટલો નિયમ તમે લો આજથી કે જે પણ ધર્મ કરો ને એની પહેલાં પૂછવાનું કે તું અહીંયા દર્શન કરે છે, વોટ ઇઝ યોર રીઝન? તું વંદન કરે છે કૃપાદેવ, વોટ ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગ વન સ્ટ્રોંગ એન્ડ ગીવ ઓનલી વન રીઝન. બટ ઇટ હેઝ ટુ બી અ રીઝન એન્ડ ઇઝ ટુ બી અ વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ રીઝન. અને પછી કરો એ વંદન, અને પછી જો સ્થિરતા નહીં આવે તો મને કહેજો. અરે એકવાર પેલું વન સ્ટ્રોંગ રીઝન આવશે ને લાઈફમાં, then your journey will be unstoppable. Bumblebee, such a fat bee. Bumblebee. અમે લંડનમાં હતા ત્યારે જ આવ્યું હતું, પેલું વિન્ડો પર આવી ગયું હતું બમ્બલબી. એ જાડી પાડી, એ તો ઇંગ્લેન્ડનું દૂધ પીધેલી, એવી તગડી, અને પતલી પતલી પાંખો, થીન. કઈ રીતે ઉડી શકે? આઈ આસ્ક ધ બમ્બલબી, I talk. કે how can you do it? How did you make it? તો બમ્બલબી એટલું જ કીધું, nobody told me I couldn't. Nobody told me up till now that I couldn't do it. So one person, he goes to his office અને એના ડેસ્ક ઉપર બેઠો તો ત્યાં બોસની ચિઠ્ઠી હતી કે જે વ્યક્તિ તારી તરક્કી, પ્રમોશન, તારું આગળ વધવાનું અટકાવતી હતી, he has died today. અને આ જગ્યા પર એનું હવે કોફિન રાખ્યું છે for so many hours. If you want to take the last darshan, come there. હવે ગમે તેટલો તમારો દુશ્મન હોય પણ હવે મરી જ ગયો હોય એન્ડ ઇટ્સ ધ લાસ્ટ ટાઈમ યુ આર સીઈંગ હિમ, તો હી ગોઝ ધેર. અને આમ બહુ દૂર એક કોફિન રાખ્યું હતું અને બધા અહીંયા બેઠા હતા. પછી વન બાય વન એવરી વન વોઝ ગોઈંગ ટુ ધ કોફિન અને જોઈ અને પછી નીકળતા હતા. પછી એનો વારો આવ્યો, એ કોફિન જાય છે અને જુએ છે તો અંદર અરીસો હતો, મિરર, કે તારી તરક્કી તું જ સ્ટોપ કરે છે બાય ડિસ્કરેજિંગ યોર સેલ્ફ, બાય હાર્બરિંગ નેગેટિવ થોટ્સ, બાય સ્ટોપિંગ યોર સેલ્ફ. હું નહીં જ કરી શકું, બિકોઝ દેટ વન સ્ટ્રોંગ રીઝન આવે ને, નો એક્સક્યુઝીસ, નો નેગેટિવિટી સ્ટેઝ. બટ યુ વોન્ટ ટુ ફર્સ્ટ ચેક કે તમારે જ્યાં જવું છે ત્યાં સુધી જવામાં રસ્તામાં જેટલા સિગ્નલ હોય, ટ્રાફિક લાઇટ્સ હોય, એ બધી ગ્રીન થાય પછી યુ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ. અને એકાદ રેડ સિગ્નલ આવ્યું તો વેટ, અને પાછું ગ્રીન આવે તો ગો. ધીસ ઇઝ ધ વે ઇટ વર્ક્સ. યુ કેન નોટ હેવ ઓલ બેડ ઓફ રોઝિસ. કોઈના માટે, મહાવીર માટે બી નહીં, ઋષભદેવ માટે બી નહીં. યુ હેવ ટુ જસ્ટ બિગિન. વચમાં ઉપસર્ગ બી આવશે અને પરિસર બી આવશે, મોટા મોટા અંતરાયો બી આવશે, અને એક્સપેક્ટેડ એવું કશું જ નહીં આવે. પરંતુ યુ કાન્ટ જસ્ટ વેટ. યુ હેવ ટુ. અરે પરફેક્ટ જોડી ક્યારે બને? તો આપણી સામાન્ય માન્યતા એવી હોય કે સરખો સ્વભાવ હોય, સરખો દેખાવ હોય, સરખો ટેસ્ટ હોય, તો પરફેક્ટ જોડી બને. પણ એવું નથી. ફાફડા એન્ડ જલેબી, ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ અ પરફેક્ટ જોડી. આકાર, દેખાવ, સ્વભાવ, ટેસ્ટ, વેરી ડિફરન્ટ. યુ મસ્ટ સે જોડી તો આપણી કેમ નહીં થાય? આખો દિવસ પતિ પાવન છે ને હું પતિત છું, આપણા બેના સ્વભાવ અલગ છે. અરે તોય પરફેક્ટ જોડી જાય. જ્યાં જ્યાં જલેબી જાય ત્યાં ગાંઠિયા હોય. પણ પરફેક્ટ જોડી બનવા માટે તમારે એના જેવા શુદ્ધ સ્વભાવી બનવાની જરૂર નથી. તમે જેવા છો તેવા
એક એક તમે સમજી ગયા પરફેક્ટ જોડી બની શકે. સો યુ શુડ હેવ દેટ સ્ટ્રોંગ રીઝન કે મારે એકદમ સુદામા કૃષ્ણ જેવું બને છે. હું ભિખારી હોઉં તો બી એ રાજ સિંહાસન પરથી ઉઠીને મને દોડીને મળવા આવે. You don't need to be as rich as he is. You don't need to be a king. You just need that pure love. Forget pure love also. Burning desire. Forget that also. One strong reason. Yes. See, જીવનમાં challenges, problems, situations. Actually, corporate worldમાં એ લોકોને પહેલું એ શીખવામાં આવે, never use the word problem. Challenges છે કે so how challenges can help you understand this. See, ઘાટકોપરના લોકો કે જાપાનીઝ પીપલ, અમે સાઉથ બોમ્બેવાળા જાપાનીઝ જ કહીએ ખાલી, ઓર પીપલ ઓફ જાપાન કહીએ. પણ આઈ થિંક ઘાટકોપરમાં યુ સે જાપાનીઝ પીપલ આર વેરી નાઇસ વગેરે, રાઈટ? સો જાપાનીઝ પીપલ લવ ટુ ઈટ ફિશ. જાપાનની શોર ઉપર એટલી ફિશીસ છે નહીં, એટલે ફિશરમેન હેવ ટુ ગો ડીપ ઇન ટુ ધ સીઝ. બહુ દૂર જવું પડે ફિશ પકડવા માટે, અને પછી મળે બી. પણ બાય ધ ટાઈમ દે કમ બેક એટલું લેટ થઈ જાય કે દેટ ફિશ ડઝ નોટ રિમેન ફ્રેશ. એટલે ગમે તેટલી એ પણ લોકો પસંદ નહીં કરે એને ખરીદવાનું, બિકોઝ ધ ટેસ્ટ ચેન્જીસ. 4-6 કલાક જો લાગી જાય ને, ફિશ પકડ્યા પછી 4-6 કલાક લાગી જાય, આપણે લોકોને તો ખબર ના પડે, પણ તો ધ ટેસ્ટ ઇઝ નોટ ઓફ અ ફ્રેશ ફિશ. તો કે સમથિંગ શુડ બી ડન ફોર ધીસ. તો એ લોકોએ પછી એક ઉપાય કાઢ્યો કે ફિશરમેનને બધાને એક રેફ્રિજરેટર આપ્યો, કે આઈસ બોક્સ જેવું, કેવી કે તમે ફિશ પકડીને તરત પેલા આઈસમાં મૂકો, સો ઇટ રિમેન્સ ફ્રેશ. And they started doing that. એક સોલ્યુશન મળી ગયું challenges. But it so happened કે they could make out the difference between fresh fish and frozen fish. કે આ નહીં ચાલે, તો કે શું કરીએ? અગેન another challenge. એટલે પછી એક જણાએ ઉપાય કર્યો કે તમે ફિશ ટેન્ક રાખો, ફ્રેશ વોટર, એટલે તમે ફિશને પકડીને તરત ફિશ ટેન્કમાં નાખી દો, સો ઇટ રિમેન્સ ફ્રેશ. એટલે the taste is also not stale or frozen, it's fresh. So they started doing that. એટલે એક ફિશ ટેન્ક લઈ જાય, પછી એટલી બધી ફિશીસ પકડીને ત્યાં રાખે, તો બધી ફિશીસ પાણીમાં સ્ટેગ્નન્ટ રહે. બહુ બધી ફિશીસ ભરે ને, ઇન અ સ્ટેટ ઓફ ઇનર્શિયા, તો ટેસ્ટમાં મજા નહીં આવી. હવે તો ફ્રેશ છે, નોટ ઇવન ફ્રોઝન, નોટ ઇવન સ્ટેલ, બટ એટલી મજા નહોતી આવતી. પછી એ લોકોએ એ ઉપાડ કર્યો કે એક ટાઇની શાકને એ ફિશ ટેન્કમાં રહેવા દે. એટલે જેવી પેલી પકડેલી માછલી અંદર નાખે તો પેલી શાક એની પાછળ ભાગે, એટલે પેલી ભાગ્યા જ કરે ફિશ. જગ્યા હોય કે ના હોય એ ભાગે જ. અને દેટ કેપ્ટ ધ ફિશ ફ્રેશ. એટલે આ શાક એટલે તમારા ચેલેન્જીસ. તમે જો કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તમારી ભાષામાં અને એ સોલ્વ થઈ જશે ને, યુ ફીલ ડલ. enthusiasm nahi rahe. So this challenges keeps you creative. That also brings that joy. એ જ્યારે નહીં હોય ને challenges, and all the challenges are for good only, you don't realize. See, there was one pastor in New York, and he gets a ministry, Brooklyn એક handle કરવાનું. So he's given in charge of one church. So he was very enthusiastic. He goes and inspects church. But ekdam rundown સ્થિતિમાં છે. And this was in the month of October. But he decided કે હું renovate કરાવી અને Christmas evening service અહીંયા જ રહેશે. So 24th December evening, the service is going to be held there. એ 2 મહિનામાં એને બધું renovation, repairation ને જે બધું કરવાનું બધું કરવાનું એને ઠાની લીધેલ. And he was after it. It was 19th December. It was almost done. અને એક મોટો ટેમ્પેસ્ટ આવ્યો, સાયક્લોન, સ્નોસ્ટોર્મ, જે બી બોલે તોફાન. You haven't done Tempest of Shakespeare's play?
તો એટલું બધું તોફાન આવ્યું કે રૂફ કોલેપ્સ થયું, કેટલી જગ્યાએ લીકેજ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું, પ્લાસ્ટર બધા પડવા લાગ્યા. એન્ડ ઈ વોઝ એકદમ ડિસહાર્ટન કે હવે તો 19 ડિસેમ્બર, હવે હાર્ડલી 5 દિવસ રહ્યા છે અને આઈ ડોન્ટ થિંક કે અહીંયા ક્રિસમસ ઇવની સર્વિસ થઈ શકે. વેરી વેરી ડિજેક્ટેડ, ઈ જસ્ટ ગોઝ આઉટ ઓફ ધ ચર્ચ. ઠંડી બી હતી એન્ડ હી વોઝ લાઈક જસ્ટ વોકિંગ ઓન ધ સ્ટ્રીટ. ઇટ હેપન ટુ બી અ ફ્લી માર્કેટ. એક ફ્લી માર્કેટ એવું હોય કે જેમાં બહુ સસ્તું ને સાવ કચરાપટ્ટી માલ મળે એવી ફ્લી માર્કેટ. બીજું ફ્લી માર્કેટ એવું હોય કે આર્ટિસ્ટિક વર્ક મળે એવું. એક દુકાનમાં એક ટેબલ ક્લોથ જોયું, હા, હેન્ડ વોવન એમ્બ્રોઇડરીવાળું, બ્યુટિફુલ, એક્ઝેક્ટ ઓફ ધ સાઇઝ, જ્યાં જેટલું પ્લાસ્ટર નીકળ્યું હતું ને એવું જ એટલા માપનું. તો એને એકદમ સરસ લાગ્યું, એને ખરીદી લીધું કે આ ત્યાં લટકાવીને એકવાર થોડું આમ તેમ થીગડા લગાડી અને એટલીસ્ટ આઈ કેન ગો ઓન વિથ ધ ક્રિસમસ ઈવ સર્વિસ વિચ ઇઝ ઓલરેડી અનાઉન્સ્ડ. એન્ડ ઇઝ ગોઈંગ બેક ટુ ધ ચર્ચ. ત્યાં એક ઓલ્ડ લેડીને ચર્ચની બહાર જુએ છે. એને એના ઘરે જવું હતી પણ એની બસ ચૂકાઈ ગઈ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ બસ વોઝ આફ્ટર 45 મિનિટ્સ એન્ડ ઇટ વોઝ સ્નોઈંગ, વ્હાઇટ ક્રિસમસ. સો હી ટોલ્ડ દેટ ઓલ્ડ લેડી કે અંદર આવીને બેસને ચર્ચમાં, એમ કે અને 40 મિનિટ થાય પછી યુ ગો આઉટ અને એટલી વારમાં તમારી બસ આવી જાય ને યુ ગો. સો શી કમ્સ, શી સેઝ, શી જસ્ટ સ્ટેરિંગ એન્ડ ધીસ પાસ્ટર ઇઝ વિથ ધ ટેબલ ક્લોથ અને લેડ લીધી અને ટેબલ ક્લોથને બરાબર એ જગ્યા પર લગાડતો ને એક્ઝેક્ટ સાઇઝનું હતું ને ઇટ વોઝ લુકિંગ વેરી વેરી બ્યુટિફુલ. ધ લેડી ગોઝ ટુ હિમ એન્ડ સેઝ કે આના કોર્નર પર કશે EBC લખ્યું હોય તો જરા જોજો. EBC, ઇનિશિયલ્સ EBC. તો એને જોયું ને ત્યાં હતું. તો કે વાય આર યુ આસ્કિંગ? તો કે નો, આઈ વોઝ ઇન જર્મની, ધ નાઝીસ કેમ એન્ડ ટુક અવે માય હસબન્ડ. આઈ નેવર સીન હિમ આફ્ટર ધેટ. અને હું ત્યારથી આ એમ્બ્રોઇડરી કરતી હતી અને મેં મારા ઇનિશિયલ સાઇટ પર EBC લખ્યા હતા, વોટ એવર હર નેમ વોઝ. સો this was done by her. So the priest, the pastor was very happy. એ કે તમને આ જોઈતું હોય તો લઈ જાઓ, વાંધો નહીં. તો કે ના, મને નથી જોઈતું, ભલે અહીંયા લગાડો તમે. અને પછી જેસ્ચર ઓફ ગ્રેટિટ્યૂડ એ કે લાવ હું તમને મારી ગાડીમાં જ તમારા ઘરે મૂકી જાઉં. અને એને એની ગાડીમાં, પેસ્ટર એની ગાડીમાં દેટ ઓલ્ડ લેડી એને ઘરે મૂકે છે. એન્ડ નાઉ ધ થિંગ ઇઝ ઓવર. 24 ડિસેમ્બર, ક્રિસમસ ઈવ, સર્વિસ થાય છે. સર્વિસ પૂરી થઈ ગઈ, બધા લોકો જઈ રહ્યા છે. વન મેન ઇઝ જસ્ટ સ્ટેરિંગ એટ ધ ટેબલ ક્લોથ એન્ડ હી કમ્સ ટુ ધ પેસ્ટર એન્ડ સેઝ કે જરા જુઓ ને સાઈડમાં EBC કશે લખ્યું છે. સો કે હા છે, વોટ અબાઉટ ઇટ? તો કે ના, મારી વાઈફ આ કરતી હતી એમ્બ્રોઇડરી, પણ બહુ થોડું કર્યું તો એન્ડ આઈ ટુ ગો, આઈ ટુ લીવ હોમ. એન્ડ મને હજી યાદ છે કે આ ફૂલ એને બનાવ્યું. એટલે કે ઓહ, દેટ્સ વન્ડરફુલ, જસ્ટ કમ ઇન માય કાર. એની કારમાં, હવે તો એને ઘર જોયું છે ને પેલી લેડીનું, એને મૂકવા ગયો હતો તે, ત્યાં લઈ જાય છે એન્ડ ડાડા. સો ધીસ ટેમ્પેસ્ટ વોઝ ઓલ્સો ફોર સમ ગુડ રીઝન. કોને સાયક્લોન વખતે એવું લાગે છે, કોને પ્રોબ્લેમ વખતે એવું લાગે છે, કોને ચેલેન્જીસ વખતે એવું લાગે છે કે આમાં પણ કંઈક સારું ઉત્તમ રહેલું છે. જેમ વિરહમાં પકતો હોય તો પણ બહુ ઊંચો પ્રકારનું મિલન થવાનું છે. એટલે સમથિંગ, ધીસ ટેમ્પેસ્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેક ટુ હાર્ટ્સ meet and in such an amazing way. So you need to be too positive in life. Challenges કોને નથી, મને પણ છે ને તમને પણ છે. તમને કે બાપા તમને શું હોય? અરે ચેલેન્જીસની વાત કરું છું, મારી આત્મસ્થિતિની વાત નથી કરતો હું, મારા કર્મની સ્થિતિની વાત કરું છું. ચેલેન્જીસ કોને ના હોય? ઘણું ધાર્યું નહીં થાય, ઘણું ઈચ્છેલું ન થાય, ઘણું સમય પર ન થાય, ઘણું એવું બને. પણ ધર્મ ટીચર્સ યુ દેટ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ એન્ડ યુ હેવ ટુ લર્ન ધીસ ફ્રોમ દેટ રેબિટ. જે રેબિટ બે દાંત એના હોય બની, અને એક દિવસ એક માણસ પાસે જાય છે અને કહે છે
કે શું ભાવે? કેરેટ. પેલા પાસે જાય અને કે પેલો શાકભાજીવાળા પાસે અને કે ગીવ મી 1 carrot. See, bumblebees can talk, carrots can talk, everyone can talk in my satsang. So એ કે મને કેરેટ આપો, તો પેલા કે નહીં આપો. બીજા દિવસ આવે તો પછી ગીવ મી 1 carrot, તો નહીં. ત્રીજી વાર, ચોથી વાર, પાંચમા દિવસે એટલો કંટાળી ગયો પેલો માણસ કે આ એને પકડીને એના દાંત તોડી નાખ્યા. કે આ દાંત છે તો એને કેરેટ ખાવાની ઈચ્છા થાય છે ને. કેરેટ ઇઝ ક્વાઇટ હાર્ડ, હા, આપણી કાકડી કરતાં પણ કડક. એટલે એના દાંત તોડી નાખ્યા કે હવે તો એ માંગશે નહીં ને, હવે દાંત જ નહીં રહ્યા. બીજા દિવસે પાછો આવે છે પેલો રેબિટ અને કે ગાજરનો હલવો છે. હવે ગાજર તો નહીં ખાઈ શકો, પણ ગાજરનો હલવો હજી ખાઈ શકો. સી નેવર ગીવ અપ. હા, તમારી તો એક જ ચેલેન્જ આવે ને જરાક તમે ફેલ થયા એટલે યુ સ્ટાર્ટ ક્રાઇંગ. ધીસ વે યુ વિલ નેવર રીચ. યોર જર્ની હેઝ ઓલરેડી સ્ટોપ્ડ બિફોર ધ મંઝિલ. It has to be unstoppable. Because you don't have a burning desire, it stops. ગાડી અટકી જાય, પછી પાછી કોઈક સત્સંગ મળે, પાછી થોડી ચાલે. Unstoppable ક્યારે બને? When you have. Now, isn't this sounding easy? Because only one strong reason you need, not 100. હું કહું 99 reasons તમારી પાસે છો રહ્યા દુઃખી થવાના. એક સ્ટ્રોંગ રીઝન સ્માઇલ કરવાનું મળી જાય ને તો બસ.